ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 1984 ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ। ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ, ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹਾਲਗੇਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਗ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ। ਕਿਉਂ? ਪਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मैं सब तो पहलों पत्रकार वीर का धन्यवाद करदा कि मैं 21 तरीक तो हालगेट रोस प्रदर्शन कर रहा। कोई पत्रकार नहीं आया, आ वीर आया और मैं तहे दिलों धन्यवाद करदा कि बहुत मेहरबानी आन के गरीब की आवाज़ जी सरकार तक पहुँचाने का उपराला कर रहे हैं। मैं चन्नन सिंह जोधपुरी 1984 में हरमंदर साहब तो मैं गिरफ्तार होया सी जो फौजी हमला होया। इतों गिरफ्तार करके सानू छौनी फौजी छौनी के 6 महीने रहे। उस तो बाद नाभे तो सानू जोधपुर जेल में लै गए। मैं गरीब परिवार के नाल संबंधित रखसा, एसी भाईचारे नाल संबंधित हाँ, तो तगड़े बंदियां दी सुनवाई हुई है, मेरी सुनवाई कोई नहीं हुई। मैं बहुत तरले किए, सारिਆਂ ਨੂੰ मिलिया, पर किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। कि आम कहावत है, कहते अज हुण सलामा जोरां नूं लख लानत है कमजोरां नूं, और कमजोर बंदे नूं नप्पिया जांदा। श्रोमणी कमेटी ने 375 बंदे सी, असीं 375 दे विचों 374 बंदियां नूं सहूलतां दित्तियां, पर मैनूं नज़रअंदाज किया, मैनूं कोई सहूलत नहीं दित्ती। इन्हां ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की, ना सरकार ने सुनवाई की, ना श्रोमणी कमेटी ने। मैं बहुत ही संघर्ष किया। 21 तरीक तो मैं इत्थे बैठा हाँ, कोई नहीं आया। भाई साहब आए ने, मैं उन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। 1999 दे विच बादल साहब ने जोधपुरियां नूं परमिट दिते और बसां पाउण वास्ते पैसे दिते, 14 लाख रुपया उदों जोधपुरियां नूं माफ़ किया गया। उस तो बाद सैशन जज साहब ने कोर्ट अपनी अमृतसर की, उन्होंने 12 लाख रुपया दिता। 14 ते 12 26 हो गए लाख रुपया सरकार ने दिता, 27 हो गए। 50 हज़ार रुपया SGPC ने दिता, 27.5 लाख रुपया इन्हों मिल चुका। परमिट फ्री मिले ने, पेट्रोल पंप के लाइसेंस फ्री मिले ने, पर मेरी सुनवाई कोई नहीं हुई। मैं तुहानू कुछ प्रूफ भी विखाना चाहुंदा जो मैं नाल लैके आया। और मैं एक मंग पत्र दिता DC साहब नूं ते एक मैं दिता CM साहब नूं। उहदे विच मैं इन्हां नूं बेनती की है कि अगर मेरी सुनवाई नहीं होंदी, लास्ट डेट वा 17/8/2022 नूं, जे ना मेरी कोई सुनवाई हुई तो मैं हाई कोर्ट दे विच गेट ते आत्म हत्या करूँगा। साडे श्रोमणी कमेटी के मैंबर ने ते वकील भी ने, सरदार भगवंत सिंह सियालका, इन्हों ने स्टेटमेंट दी है कि जोधपुर जेल के विच जेल कट्टण वाले नूं 3 दहाकियां तो बाद इंसाफ मिलिया, पर नहीं मिलिया। दूसरा बयान है पंजाब सरकार का, कैप्टन साहब ने कहा कि 325 बंदे जिहड़े अदालत नहीं जाणगे उन्होंने भी असीं मुआवजा देवांगे, पर नहीं दिता। इहदे विच राजनाथ और सेंटर के मंत्री भी काफ़ी ने, मैं तुहानूं विखावां। और मेरे हालात काफ़ी माड़े ने, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 23 सालों तो मेरा हाई कोर्ट केस चल रहा। सैशन कोर्ट के जज के आर्डर भी मेरे को, वो भी मैं तुहानूं विखाउणा। श्रोमणी कमेटी ने 2012 दे विच मेरे ते नजायज़ एक परचा कट्टिया। और परचा किद्दां कट्टिया भी सुनने वाली गल जे। कट्टिया कि चन्नन सिंह ते सुसाइट दा ते मरन की धमकी देण दा पुलिस कमिश्नर कोल पेश हो के परचा कट के ते इनू अखंड पाठी की ड्यूटी तो फार किया जाए, ते वो भी नजायज़। परचे दे विच की लिखिया, मैं सकत्तर साहब ने अपने लैटर पैड ते लिख के दिता कि
ਮੈਂ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆਓ ਚੰਨਣ ਸੋਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜੋਗਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੇਟ ਬਣੇ, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3। ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 3,66,000 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3,66,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਉਠੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਜੇ। ਮਕਾਨ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ। ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ RTI ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ CID ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਆ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ AC ਵਿੰਗ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀ ਕੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੰਡੀ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਵਿਸਤਾਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੱਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਦਲ ਹੀ ਆ ਮੇਨ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿੰਕ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕੜੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋ ਮਿਲਦੀਆਂ 4-4 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 3 ਕੰਮ ਕਰੇਨ, ਹੱਡ ਗਾਲਣ, ਮੱਤ ਮਾਰਨ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੱਸ ਭਰਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਲੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਗਾਡੇ ਘੁੱਟ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 1-2 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 76 ਵਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਠੱਗ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਮੰਨੇ ਕੋ ਵੀ ਗਏ, ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਆਲੀ ਨੇ ਉਹ ਨੱਪ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਬੈਠੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਧਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿੜੀਆਂ ਵੱਢਣਗੇ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ
कि दसे अकाल तख्त साहब का जथेदार साहब भी दसन कि वो मंग पत्र का की कीता वा। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ दसे और 328 ਸਰੂਪ जड़ी अज पब्लिक भंडदी है कि बादल साहब ने बेअदबी कराती, कोई बेअदबी नहीं कराई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आली और कुछ चंद उच्च अहुदियां ते बैठे बंदे पता नहीं किड्डी कि तगड़ी भुख ने। और जो एंट्री नहीं पई वो मुद्दा जो उभरिया, जो उन्हें कहा जो एंट्री नहीं पई ये कितने गए नहीं तो दसो स्वरूप कितने गए ने, वो मुद्दा बनया। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਧਰਨੇ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਆਉਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਫ ਬੈਠਾ ਨਾ तो इन्हों पता कि ये बादल के नाल जुड़िया हैगा। और मैं पक्के तत्थों के नाल सबूत के नाल गल करदा कि बादल साहब नूं ढाल लाने वाले ये उन्होंने अकाली दल के बेड़ा गर्क करने वाले नहीं तो बादल साहब ने बड़ियां सहूलतां दित्तियां। अज जे मैं रोटी या चाह पानी पी के आया, बादल साहब की बदौलत इन्होंने कोई नहीं जे सुनवाई की। ये लाखां रुपए का गमन करते हैं। आने टाइम से की इंसाफ मंगते जी हूँ, जेकर बादल साहब तुम बेनती करना चाहोगे तो की कहना चाहोगे उन्होंने? मैं बादल साहब ने इस विषय से कोई बेनती नहीं उन्होंने मैं की, क्योंकि ये मेरी इकल्ले की लड़ाई है। पर कितना ना कितने तो साथ की तो लोड़ है, पर कल्ले भी कल्ले युद्ध नहीं किए जाते हैं। जिस तरह तुहानूं पता किसी ना किसी संघर्ष में कुछ करने या तिखा करने लिए कुछ ना कुछ साथ की लोड़ पैंदी है। हाँ जी, वो तो मैं तुहाडे गल नाल बिल्कुल एग्री हाँ। हुण ये ना कि 17 तरीक को फैसला कोर्ट का और मेरे हक च ही आओ। मैं तो फिलहाल कोर्ट के यो मांग करूँगा कि इन्हों की पड़ताल कराई जाए। असीं बराबर की जेल कट्टी आ, हक बराबर के मिलने चाहिए आ। ये 30-30 लाख रुपया लै चुके आ, लैन तो बाद फिर कोर्ट च आके मैनूं तो मिलिया ही कख नहीं। पहलों इन्हां ते कार्रवाई करावांगे ਜਿਹੜੇ उठ के सरकार ते दोबारा जाके केस क्लेम कर देंदे आ। और सरकार कहती है असीं जोधप्रिया नूं दित्ते आ, सरकार भी साबित करे। जे मैं गलत हाँ तो मेरे ते उन्हां ते कार्रवाई करे। दूसरा श्रोमणी कमेटी के सकत्तर का जो लैटर मेरे को हैगा, किहड़े कमिश्नर को किया, किहड़े थाने होया, तो जे तुसीं अपने दफ्तर बह के परचा मेरे ते कट दिता, तुहानूं कोल की अधिकार है? तुसीं 10 साल मैनूं हरासमेंट किया, 10 साल तुसीं मैनूं मानसिक तौर पर परेशान किया। और इन्हां दे उत्ते भी कार्रवाई होनी चाहिए है, कानूनी जो बनती है। मैं ये इंसाफ की मांग करदा।